221 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 221 ਨੰਗਲੀ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। अगर यूट्यूब चैनल तो देखते हैं सबसक्राइब ज़रूर करो, तो जो फेसबुक तो देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर दो। तो चलो बाकी गल्लां बातां आपां व्लॉग के अंदर करते हैं तो व्लॉग नूं स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करदा कि मेरे देखने वाले तमाम भैन भरा वीर सब अल्लाह के फजलो करम नाल खैरियत नाल होणगे। ते जिस तरह तुहानूं पिछले व्लॉग मेरे पसंद आंदे आ ते उम्मीद करदा कि ये व्लॉग भी तुहानूं बड़ा ही खूबसूरत ते चंगा लगेगा। अगर व्लॉग 'ਚ कोई कमी कताही रह गई होवे तो कमेंट्स बॉक्स 'ਚ ਮੈਨੂੰ अपनी राय ज़रूर दिया करो ताकि अगले व्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ कमी मैं दूर कर सकां। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਮਾਜ਼ਰਤ। मकसद ये होंदा कि असीं अपने पंजाब के पिंड दिखाने आ। 2 4 5 मरले भी अगर असीं देख लीए तो पिंडां दे माहौल पता लग जाता कि किहड़ा पिंड किन्ना क खूबसूरत आ ते की कुछ उत्थे फैसिलिटियां। इस करके जिन्हां दे गली महल्ले रह गए होण भाई उहदे लई एडवांस च उन्हां वीरां को भैन भरावां को मैं माजत करदा, कोशिश तो करदा। लेकिन जे अगर एक एक बाज़ार दिखाउण लग पिया तो वीडियो अद्धे घंटे दी हो जाती है तो फिर मेरे वीर भैन भरा बोर होना शुरू हो जाते हैं। इस करके कोशिश करदा कि घट तो घट वक्त दे विच अपनी वीडियो नूं मुकम्मल करां ते उस वीडियो दे विच पिंड दी पूरी अगाई अपने भैन भरावां नूं दे सकां। तो हुण सानूं पता चलिया कि इत्थे एक 47 पार्टीशन तो पहले इंडिया चों एक टांगा आया सीगा जिहड़ा कि अज भी इस पिंड दे विच मौजूद आ। तो सब तो पहले उस हाते वल नूं जाने आ जिथे वो टांगा खड़ा वा तो ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਕੰਧ। ਇਹ ਨੰਗਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੋਲੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ 'ਚ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਚੰਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਦੀਆਂ ਗੁੱਦੀਆਂ, ਆ ਪਹੀਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਗੱਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾ। मैं ये गुज्जर वीरां दा हाता सीगा, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करके आया कि इनू जरा रंग रुंग करके तो इहदी देखभाल करो। हुण ये दिन ब दिन थल्ले नूं जा रहा वा तो इहो जिहियां चीज़ां गवाई दियां नहीं बल्कि संभाल के रखी दियां। उम्मीद करांगा कि नाल नाल एक बार फिर याद करा दा चलां कि जिन्होंने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया वो यार सबसक्राइब के बटन नूं प्रैस करके बैल के आइकॉन नूं भी दबिया करो ताकि इस तरह दी पंजाब की खूबसूरत वीडियो तुहानूं मिलदियां रहन। तो बाकी अगर फेसबुक ते देखते हैं तो फॉलो कर लिया करो, किहड़ा जोर लगदा। लाइक कमेंट शेयर दबल के करया करो ताकि मेरी सपोर्ट हो तो मैं गांव मजीद तो मजीद अच्छी तो अच्छी वीडियो जी तुहाडे लई बना के लैके आउंदा रहां। तो चलो हुण एक दफ़ा डॉक्टर साहब नाल इंटरव्यू करते हैं, उन्हां दी सुणदे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। की नाम जी जद्दू जी?
ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜੀ? ਗੁੱਜਰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਲੀ 221 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਰਈ ਆ, ਮੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਚੰਦ 60 ਮਰਬੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮੋਗੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਫੂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ 1-2 ਕਿੱਲਾ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕਿੱਲਾ ਕਲਰ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰਬੇ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ 2.5 ਮਰਬੇ। 2.5 ਮਰਬੇ। 5 ਮਰਬੇ ਮੋਗੇ ਆ। 5 ਮੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਰਕਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਰਫ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ? ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਆ। ਸਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ? ਆਜ਼ਾਦ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 80 ਫੁੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਸੀਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸੀਹ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੂੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂੜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਸਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਭਰਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਖਿੱਦਰ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੋਜਰਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 41 ਵੱਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੋਡ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅੱਗੇ 218 17 13 ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਜਾਣਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀਓ ਮਲਤਾਨ ਰਜਾਣਾ ਰੋਡ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।